वो थोड़ा जिहा आप दे नाल मैं दसांगा। असल दे विच बाइबल दे विच इहदा कोई जिक्र नहीं किया गया क्रिसमस शब्द का, और ना ही बाइबल दे विच किते भी यसू मसीह का जन्म दिन मनाउण दी प्रवानगी दिती गई है। और ना ही असी ये कदे सोच के अज इकट्ठे होए हां कि असी यसू मसीह का बर्थडे मना रहे हैं। असी इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं ताकि जिहड़े लोग नहीं जानते उन्हां नूं ये गल दस सकीए कि यसू मसीह इस दुनिया दे विच क्यों आया। सानू ये खुशी है कि यसू मसीह साडे लिए आए और उन्होंने साडे लिए जीवन जिया। मैं कुछ गल्लां आप दे नाल परमेश्वर दे पवित्र ग्रंथ परमेश्वर दी बाणी दे विचों वंडांगा कि यसू मसीह इस संसार दे विच क्यों आए। कोई उन्होंने अंग्रेज़ों का गुरु कहता है, कोई कालियां दा कहता है, कोई गोरियां दा कह दिंदा है, लेकिन यसू मसीह किन्हां दा गुरु और परमेश्वर है। परमेश्वर किसी जात कौम मजहब भाषा या किसी प्रांत दे नाल बन्निया नहीं जा सकता। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं हैगी। परमेश्वर नूं तुसीं किसी हद विच बन नहीं सकते। तुसीं ये नहीं कह सकते परमेश्वर साडा आ दूजियां दा नहीं हैगा। परमेश्वर तो गोरियां दा है लेकिन कालियां दा नहीं हैगा। परमेश्वर सब दा है। इस संसार परमेश्वर ने सारिਆਂ दे लिए बनाया है। सूरज गोरियां ते भी चढ़दा, कालियां ते भी चढ़दा है, माड़ियां ते भी चढ़दा है, चंगियां ते भी चढ़दा है। लेकिन सूरज परमेश्वर ने कितने बनाया? इको ही बनाया है। रात हरेक देश दे विच हुंदी है, दिन हरेक देश दे विच चढ़दा है। परमेश्वर ने कुछ गल्लां कॉमन रखियां है। लेकिन असीं अज पढ़ांगे कि यसू मसीह जिहड़े ने वो इस संसार दे विच क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह जी दे संसार दे विच आउण दा कारण की सीगा। मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल वंड के और उन्होंने सानू की उद्देश दिता, उन्होंने इस संसार विच आउण दा मकसद की सीगा। जिहड़े लोग उहदे उत्ते विश्वास करदे उन्हां लई, जिहड़े लोग हले सच नूं नहीं जानदे यसू मसीह इस संसार विच क्यों आया ये गल नहीं जानते, उन्हां दे लई मेरा थोड़ा संदेश होएगा। प्रभु यसू मसीह का जन्म एक अनोखा जन्म सीगा। की सीगा जी? प्रभु यीशु का जन्म एक अनोखा जन्म सीगा। किस तरह अनोखा सीगा? मैं कुछ गल्लां आप दे नाल शेयर करांगा। पहली गल कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए अनोखा सी कि यीशु मसीह के जन्म के बारे 700 साल पहला यह दस दिता गया सी कि एक औरत, एक कुवारी स्त्री एक बच्चे नूं जन्म देगी, ओदा नाम इमैनुअल रखा जाएगा। किन्ने साल पहला दस दिता जी? मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह है और मेरे डैडी नूं कदे किसी ने नहीं दस्या भी काका तेरे बच्चा होएगा ओदा नाम कमलदीप सिंह रखना। मैनूं लगदा तुहाडे नाल भी इदां ही है। तुहानूं किसी ने तो नहीं दस्या होगा भी तुहाडे 400 साल बाद फलाना बंदा आएगा। लेकिन यीशु मसीह जी का जन्म किसका अनोखा सी। सतगुरु यीशु मसीह जो जगत के मुक्ति दाता है, उन्होंने जन्म एक अद्भुत सीगा, दुनिया दे लई अनोखा जन्म सीगा। वो इस संसार दे विच मुक्ति दाता रोशनी प्रकाश लैके इस दुनिया दे विच आए। किन्ने सौ पहला साल दस्या गया? 700 साल का मतलब 7 सदियां पहला। किहने दस्या? किहने दस्या? एक है परमेश्वर का जन जिहदा नाम है जशाया। जशाया जो परमेश्वर का दास है उसने भविष्यवाणी की। पढ़ सकते हैं मेरे को नाल जी? किते कही ना जाओ भाई कोलों ही कही जांदा गल्लां अपने। मैं तुहानूं पढ़ावांगा जशाया दी किताब। जशाया दी किताब दे विच तुसीं आ सकते हो और परमेश्वर की बाणी दे विचों असीं पढ़ांगे। मेरे नाल तुसीं पढ़िए 9 अध्याय उदा 6 वचन। पहला साडे लई तां एक बालक जम्मिया अते सानू एक पुत्र बख्शिया गया। राज उहदे मोढे उत्ते होवेगा अते उहदा नाम इउं सद्या जावेगा, आचार्य सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति का राजकुमार। देखो बाइबल की कहती है साडे लिए तो एक पुत्र बख्शिया गया। किहदे वलों? परमेश्वर दी वलों। साडे वलों साडे लिए एक पुत्र कलिया गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। 7 ਦਾ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ? 7 ਦਾ 14 ਵਚਨ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਅਮ, ਔਰ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਦੇਖिए, ਜਦੋਂ 700 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮੇ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। 27 ਵਚਨ ਤੋਂ 1 ਦਾ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 31 ਤੱਕ, ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੂਸੁਫ ਕਰਕੇ 26 ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਕੀ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਰਗਦੂਤ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਰੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਰੀਅਮ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? ਯਿਸੂ। ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ? ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? 34 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? 35 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਾਏਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਏਗਾ।
देखिए ਉਹਦੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। स्वर्ग तो पैगाम आंदा है 700 साल पहला, और 700 साल के बाद परमेश्वर अपने पैगाम नूं पूरा करता है, और वो संदेश किहदे द्वारा भेजदा है? दूतां दे द्वारा। और फिर की हुंदा है? मरियम घबराउंदी आ, उहनूं दलेरी दित्ती जांदी दूतां दे द्वारा, तू ना डर, तेरे नाल कोई गलत नहीं होण लगा। मरियम भैन जिहड़ी यीशु मसीह दी माता सी, साडी मां है, और ਜਿਹਦੇ द्वारा यीशु मसीह संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, परमेश्वर ने उस भांडे ਨੂੰ अपनी महिमा ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल किया, जो खुद शब्द खुदा सी, जो आदि ਵਿੱਚ शब्द सी और शब्द परमेश्वर ਦੇ संग सी, ਉਹ शब्द देहधारी हो के मरियम ਦੇ द्वारा इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होया। परमेश्वर ਦੇ ਲਈ कोई काम औखा नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सिरजणहार है साडा, परमेश्वर बच्चे दिंदा है, परमेश्वर कुखा बंद कर दिंदा है, और ओदी आज्ञा तो बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह का जन्म किद्दां हो गया पुरुष तो बिना? इस गल नूं जे इंसान समझ जाए तो समझो मुक्ति नूं प्राप्त कर जाए। जदों एक इंसान पुरुष अते इस्त्री तो पैदा हुंदा है तो पाप विच पैदा हुंदा है। किहदे विच पैदा हुंदा है जी? ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਦੀ ਮਾਤਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੋ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਗੰਦੀ, और जेड़े तो बच्चे पैदा होणगे उन्होंने भी ओह की लगेगी? बिना बिना कोई उपाय दे उन्होंने बीमारी आएगी बच्चे। इस तरह जिहड़ा यीशु मसीह सीगा वह पुरुष ते स्त्री तो पैदा नहीं होए। जो पुरुष और स्त्री तो पैदा हुंदे ते यीशु मसीह दे विच भी पाप दा सुभाव पाया जांदा। किहदा सुभाव पाया जांदा? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह निष्पाप सी। यीशु मसीह दे विच राई दे दाने जिन्ना भी पाप नहीं सी। दुनिया दा कोई भी इंसान उहदे ते उंगली नहीं कर सकदा। ओ बिल्कुल 100% उन्हां दा जीवन पवित्र सी, लेकिन वो केवल स्त्री तो पैदा हुए। किहदे द्वारा? परमेश्वर दे खुदा आत्मा बन के उहदे पेट विच आया। ਇਹ कोई गल औखी है कि इंसान बन के परमेश्वर संसार च आए? ਉਹਦੇ ਲਈ कोई औखा नहीं। मरियम के द्वारा बच्चा जो पैदा होया, तो तीसरी खुशी की गल की है, जो बच्चा पैदा होया तो उस जगह के उत्ते अजाली रात नूं की कर रहे सी। देखिए तीसरी घटना की हुंदी है। मेरे नाल 2 अध्याय 8 वचन तो पढ़िए जल्दी जल्दी, मैं जल्दी उस देश विच अयाली सन जो रड़ विच रहिंदे अते रात नूं अपने इज्जत दी राखी करदे सन। देखो जदों यीशु मसीह जिहड़े सीगे उन्हां दा जन्म होना सी, पहला पैगाम जिहड़ा परमेश्वर ने किन्हां लोकां नूं सुणाया? हाँ जी पढ़िए, कहंदा कुछ अजाली, अजाली मतलब भेडां चराण वाले चरवाहे, और जदों भेडां चरा रहे सीगे, हाँ जी, प्रभु दा एक दूत उन्हां दे कोल आ खलोता, हाँ, अते प्रभु दा तेज उन्हां दे चफेरे चमकिया, हाँ जी, अते वो बहुत ही डर गए। हाँ जी। तां दूत ने उन्हां नूं आख्या, ना डरो, क्योंकि वेखो मैं तुहानूं वड्डी खुशी दी खबर सुणाउंदा हां जो सारी प्रजा दे लई होवेगी। भई दाऊद दे नगर विच अज तुहाडे लई एक मुक्तिदाता पैदा होया। तीसरी अद्भुत अते अनोखी घटना, परमेश्वर ने पहला पैगाम तकड़े धनाढ अमीर लोगों के कोल नहीं लैके गया। किन्हां कोल लैके गया पहला पैगाम? वो जिहड़े अजाली सी, बकरियां भेडां चराउंदे सी, वो रात नूं मैदान विच सुत्ते पए सी। लिखिया उत्थे एक वड्डी जोत चमकी। जदों अजालियां ने वड्डी जोत देखी वो डर गए। उन्होंने आख्या ये की है जोत एडी वड्डी? तद दूतां ने उन्होंने आख्या की ना करो, ना डरो। बोलो मेरे बार की ना करो, ना डरो, ना डरो, की ना करो जी, ना डरो। जदों परमेश्वर मैनू और आप नूं शांति दा पैगाम दिंदा उहदे विच डर नहीं हुंदा। परमेश्वर सानू डराउंदा नहीं है। परमेश्वर दे हाथ 'च कोई तलवार, कोई छुरा, कोई चाकू या कोई धनुष नहीं है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਧਨੁੱਛਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਗਏ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਜਾਲੀ ਡਰ ਗਏ। ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਜੀ? ਅਜਾਲੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਾਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਪਾਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਸਸਤੇ ਸੂਟ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਰਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਲ ਸੇਲ ਸੇਲ, ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਸੇਲ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਸੇਲ ਸੇਲ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੀਚ, ਨਿਕੰਮੇ, ਭੈੜੇ, ਦੁਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਓਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਇਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ, ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਓ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਓ ਆਇਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ, ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਓ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਏ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਬਰਕਤ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਬਰਕਤ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਏ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਏ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਬਰਕਤ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਬਰਕਤ। ਆਇਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਭੀੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ। ਦੋਏ ਰਾਸਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਸਤੇ ਹੈ? ਦੋ ਰਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੈ खुला ਭੀੜਾ और एक है खुला। और दोनों रास्ते दो मंजिलों ते पहुंचाते हैं।